चैत्र नवरात्रि के पावन अवसर पर आज मुझे पद्मनाथ स्वामी और माता भद्रकाली की धरती पर आने का अवसर मिला। इस भूमि पर श्री नारायण गुरु जी, महात्मा काली जी और विद्या दिराजा का आशीर्वाद रहा है। कल मलयाली नववर्ष विशु का पर्व भी था। ऐसे शुभ समय में केरला की जनता का ये आशीर्वाद हमें मिल रहा है। ये आशीर्वाद केरला में नई शुरुआत का आशीर्वाद है। ये आशीर्वाद बदलाव का आशीर्वाद है। आपका ये विश्वास बता रहा है कि फिर एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार मोदी सरकार। दूसरा, मैं क्षमा चाहूंगा, एक तो मुझे आने में विलंब हुआ, दूसरा मंच पर जो प्रोटोकॉल थे उसको मैं निभा नहीं पाया। कई साथियों के साथ अन्याय हुआ, वे सब मुझे क्षमा करें, क्योंकि मुझे अभी तमिलनाडु जाना है और वहां हेलीकॉप्टर उड़ेगा नहीं उड़ेगा ये चिंता का विषय होने के कारण एकदम जल्दी में तुरंत आके माइक ले लिया। तो मंच के सभी लोग मुझे क्षमा करेंगे और आप सब भी क्षमा करेंगे। मेरे साथ बोलिए भारत माता की जय। भारत माता की भारत माता की जय। जय जय पद्मनाभ पद्मनाभन तिरुवनंतपुरथे एंटे सहोदरी सहोदर मारे एल्लावरकुम एंटे नमस्कार। चैत्र नवरात्रि के पावन अवसर पर आज मुझे पद्मनाभ स्वामी और माता भद्रकाली की धरती पर आने का अवसर मिला है। इस भूमि पर श्री नारायण गुरु जी, महात्मा अयंकाली जी और विद्याधि राजा का आशीर्वाद रहा है। कल मलयाली नववर्ष विशु का पर्व भी था। ऐसे शुभ समय में केरला की जनता का ये आशीर्वाद हमें मिल रहा है। ये आशीर्वाद केरला में नई शुरुआत का आशीर्वाद है। आपका ये विश्वास बता रहा है कि फिर एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार मोदी सरकार। दूसरा, मैं क्षमा चाहूंगा, एक तो मुझे आने में विलंब हुआ, दूसरा मंच पर जो प्रोटोकॉल थे उसको मैं निभा नहीं पाया। कई साथियों के साथ मेरा अन्याय हुआ होगा, वे सब मुझे क्षमा करें, क्योंकि मुझे अभी तमिलनाडु जाना है और वहां हेलीकॉप्टर उड़ेगा नहीं उड़ेगा ये चिंता का विषय होने के कारण मैं एकदम जल्दी में तुरंत आकर के मैंने माइक ले लिया। तो मंच के सभी लोग मुझे क्षमा करेंगे और आप सब भी क्षमा करेंगे। मेरे साथ बोलिए भारत माता की ജയ്. ചൈത്ര നവരാത്രിയുടെയും വിഷുവിന്റെയും ഈ പരിപാവന വേളയിൽ പത്മനാഭസ്വാമിയുടെയും മാതാ ഭദ്രകാളിയുടെയും ഒക്കെ നാട്ടിലെത്താൻ എനിക്ക് അവസരം ലഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഈ നാട്ടിലാണ് ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവന്റെയും മഹാത്മാ അയ്യൻകാളിയുടെയും വിദ്യാധിരാജ ചട്ടമ്പിസ്വാമികളുടെയും ഒക്കെ പാദസ്പർശമുണ്ടായത്, അനുഗ്രഹാശിസ്സുകൾ നിലനിൽക്കുന്നത്. ഇന്നലെയാണ് നമ്മൾ മലയാളികൾ പുതുവർഷമായ വിഷു ആഘോഷിച്ചത്. ഈ വിശേഷ അവസരത്തിന്റെ അനുഗ്രഹം നമുക്കെല്ലാവർക്കുമുണ്ട്. ഇതൊരു പുതിയ തുടക്കത്തിനുള്ള അനുഗ്രഹമാണ്. ഇത് മാറ്റത്തിനുള്ള ആശീർവാദമാണ്. ഈ വിശേഷവേളയിൽ നാം എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് പറയുകയാണ്, ഒരിക്കൽ കൂടി മോദി സർക്കാർ എന്നതാണ് ഈ അനുഗ്രഹം. എന്നോട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ക്ഷമിക്കണം, ഞാൻ വളരെ താമസിച്ചാണ് ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ സദസ്സിൽ സഹപ്രവർത്തകർ ഒരുക്കിയ സ്വീകരണങ്ങളൊക്കെ ഏറ്റുവാങ്ങുന്നതിനും എനിക്ക് സാധിച്ചിട്ടില്ല. കാരണം ഉടൻ തന്നെ എനിക്ക് തമിഴ്നാട്ടിലെ മറ്റൊരു പരിപാടിയിലേക്ക് പോകേണ്ടതുണ്ട്. അവിടെ ഹെലികോപ്റ്റർ ഇറങ്ങുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള കാലാവസ്ഥ പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് ചടങ്ങുകളിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണ്. साथियों, इस शुभ माहौल में कल दिल्ली में बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया है। बीजेपी का संकल्प पत्र यानी मोदी युड़े गारंटी। मोदी युड़े गारंटी नेक्स्ट 5 इयर्स में
भारत वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनेगा। मोदीയുടെ गारंटी भारत वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर का सेंटर बनेगा। मोदीയുടെ गारंटी भारत स्पेस सेक्टर में गगनयान जैसी मॉन्यूमेंटल अचीवमेंट्स हासिल करेगा। मोदीയുടെ गारंटी पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा किसानों को मिलना जारी रहेगा और इस सबके साथ ही गरीबों के लिए 3 करोड़ नए घर भी बनेंगे। 70 इयर्स के ऊपर के हर सिटीजन को फ्री ट्रीटमेंट की सुविधा मिलेगी और 10 करोड़ बहनों के सेल्फ हेल्प ग्रुप को हम आईटी, हेल्थ, टूरिज्म, रिटेल और ऐसे अन्य सेक्टर्स की ट्रेनिंग देंगे। यानी बीजेपी के डेवलपमेंट विजन में केरला के हर वर्ग, हर समाज के लिए एक व्यापक रोड मैप मौजूद है। പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഈ ശുഭസമയത്താണ് ഇന്നലെ ദില്ലിയിൽ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി വികസന പത്രിക അഥവാ നമ്മുടെ പ്രകടന പത്രിക പുറത്തിറക്കിയത്. ബിജെപിയുടെ പ്രതിജ്ഞാപത്രം എന്നാൽ മോദിയുടെ ഗ്യാരണ്ടി എന്നാണ് അർത്ഥം. ഭാരതത്തെ അടുത്ത 5 വർഷത്തിനുള്ളിൽ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ശക്തമായ 3ാമത്തെ സാമ്പത്തിക ശക്തി ആക്കും എന്നാണ് മോദിയുടെ ഗ്യാരണ്ടി. ഭാരതം അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരമുള്ള അടിസ്ഥാന സൗകര്യമുള്ള നാടായി മാറുമെന്നാണ് മോദിയുടെ ഗ്യാരണ്ടി. മനുഷ്യനെ ബഹിരാകാശത്തെത്തിക്കുന്ന ഗഗൻയാൻ പോലെയുള്ള ഐതിഹാസികമായ നേട്ടങ്ങൾ കരസ്ഥമാക്കും എന്നാണ് മോദിയുടെ ഗ്യാരണ്ടി. പ്രധാനമന്ത്രി കിസാൻ സമ്മാൻ നിധി മുഖാന്തരം കർഷകർക്കുള്ള ധനസഹായം തുടരുമെന്നാണ് മോദിയുടെ ഗ്യാരണ്ടി. ഇതിനോടൊപ്പം രാജ്യത്തെ പാവപ്പെട്ടവർക്ക് 3 കോടി പുതിയ വീടുകൾ നിർമ്മിച്ചു നൽകും എന്നാണ് മോദിയുടെ ഗ്യാരണ്ടി. 70 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ രാജ്യത്തെ എല്ലാ പൗരന്മാർക്കും സൗജന്യ ചികിത്സ ഉറപ്പാക്കും എന്നാണ് മോദിയുടെ ഗ്യാരണ്ടി. രാജ്യത്തെ 10 കോടി സഹോദരിമാർക്ക് സ്വയം സഹായ സംഘങ്ങൾ വഴി ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി, ആരോഗ്യം, വിനോദസഞ്ചാരം, ചെറുകിട വ്യാപാരം തുടങ്ങിയ നിരവധി മേഖലകളിൽ പരിശീലനം നൽകുമെന്നാണ് മോദിയുടെ ഗ്യാരണ്ടി. അതായത് ബിജെപിയുടെ വികസന രേഖയിൽ കേരളത്തിലെ വിവിധ മേഖലകൾക്കും വിഭാഗങ്ങൾക്കുമുള്ള നയപരിപാടികൾ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നുകൂടി അർത്ഥമുണ്ട്. साथियों, सबसे पहले तो इधर उधर जहां मेरी नजर जा रही है, छोटी छोटी गुड़िया सब वेव कर रही है। मेरा इन सभी गुड़िया को बहुत बहुत आशीर्वाद। सुनाई नहीं दे रहा है? ഈ സദസ്സില് നിരവധി കൊച്ചുകുട്ടികളെ കാണാനാകുന്നുണ്ട്. അവരെല്ലാവരും എന്റെ വരവ് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എന്റെ നമസ്കാരം. अब आप लोग बैठिए। आप लोगों ने कई समय से हाथ हिला रहे हैं, बैठिए। അവിടെ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർ കുറെ സമയമായി നിൽക്കുന്ന എല്ലാവരും അവിടെ ഇരിക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരെല്ലാവരും. साथियों, बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में घोषणा की है कि हम अपनी विरासत से ग्लोबल टूरिस्ट को जोड़ेंगे और अपनी विरासत को वर्ल्ड हेरिटेज के स्तर पर ले जाएंगे, उस ऊंचाई पर पहुंचाएंगे। यहां केरला में तो इसकी बहुत ज्यादा संभावना है। बीजेपी का प्लान बड़े टूरिस्ट डेस्टिनेशन के ओवरऑल डेवलपमेंट का है। भाजपा केरला में इको टूरिज्म के नए सेंटर्स भी बनाएंगे। इससे होम स्टे के जो अवसर बनेंगे, उसका बड़ा लाभ हमारे ट्राइबल परिवारों को मिलेगा। बीजेपी गवर्नमेंट होम स्टे के लिए महिलाओं को फाइनेंशियल हेल्प भी देगी। നമ്മുടെ മഹത്തായ പൈതൃകം ലോകം മുഴുവൻ അറിയപ്പെടണമെന്നാണ് ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ലോക ടൂറിസവുമായി നമ്മുടെ പൈതൃകത്തെ ബന്ധിപ്പിച്ച്
ആഗോള ശ്രദ്ധയിലേക്ക് നമ്മുടെ പാരമ്പര്യത്തെ എത്തിക്കുമെന്ന് BJP ഉറപ്പു നൽകുകയാണ്. ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ കേരളത്തിനും വലിയ സംഭാവനകൾ നൽകാൻ കഴിയുന്നു. നമ്മുടെ വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളുടെ സമഗ്ര വികസനമാണ് ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ ലക്ഷ്യം. ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി കേരളത്തിൽ പാരിസ്ഥിതിക സൗഹൃദ ടൂറിസം കേന്ദ്രങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കും. ഇതിൽ ഹോം സ്റ്റേകൾക്ക് വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ടാവും. ഇത് നമ്മുടെ വനവാസി കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഏറെ പ്രയോജനപ്പെടുന്നതാണ് എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം. അടുത്ത ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ സർക്കാർ ഹോം സ്റ്റേകൾ തുടങ്ങാൻ നമ്മുടെ വനിതകൾക്ക് സാമ്പത്തികമായ സഹായം നൽകുന്നതാണ്. साथियों, बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में संकल्प लिया है, हम कोस्टलाइन प्रोटेक्शन के लिए काम करेंगे. ये केरला के मेरे फिशरमैन साथियों को बहुत फायदा पहुंचाएगा. इनकी आजीविका को जो LDF, UDF ने पिछले वर्षों में बर्बाद किया है, उसे हम बचाने का भरपूर प्रयास करेंगे. हम फिशरीज के प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग के लिए नए क्लस्टर्स बनाएंगे. हम केरला के फिशरमैन परिवारों की क्वालिटी ऑफ लाइफ सुधारेंगे, उनकी डिग्निटी बढ़ाने के लिए काम करेंगे. രാജ്യത്തിന്റെ തീരപ്രദേശങ്ങളുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതാണ് BJPയുടെ പ്രകടന പത്രിക. ഇത് കേരളത്തിലെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളി സഹോദരങ്ങൾക്ക് ഏറെ പ്രയോജനം ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ്. നമ്മുടെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളി സഹോദരങ്ങളുടെ ജീവിതം ഇടതു വലതു മുന്നണികളുടെ ഭരണം തകർത്ത് തരിപ്പണമാക്കി. അവരുടെ ജീവിതം BJP വീണ്ടെടുക്കും, അവരെ രക്ഷിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പു നൽകുകയാണ്. കേരളത്തിലെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളി സഹോദരങ്ങളുടെ ജീവിത നിലവാരം ഉയർത്താൻ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണ്. ഒപ്പം അവരുടെ അന്തസ്സും ആത്മാഭിമാനവും സംരക്ഷിക്കാനുള്ള നടപടികളും BJP സ്വീകരിക്കും. साथियों, तेजी से आगे बढ़ता हुआ भारत मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर पर लाखों करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रहा है. अगले कुछ वर्षों में आप भारतीय रेल का कायाकल्प होते देखेंगे. वंदे भारत ट्रेनों के 3 स्वरूप, वंदे भारत स्लीपर, वंदे भारत चेयर कार और वंदे भारत मेट्रो, तीनों ही भविष्य में भारत की शान बढ़ाएंगे. अब बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में एक और बड़ी घोषणा की है. आप जानते हैं, भारत के पश्चिम में अहमदाबाद मुंबई के बीच बुलेट ट्रेन का काम चल रहा है. वो आने वाले कुछ समय में पूरा भी होगा. बुलेट ट्रेन दौड़ना भी शुरू करेगी. लेकिन उसमें से जो हमने सीखा है, समझे हैं, उसके आधार पर उत्तर में, भारत के उत्तर में, भारत के पूरब में और भारत के साउथ में भी बुलेट ट्रेन चलाई जाएगी. एनडीए सरकार के तीसरे कार्यकाल में बहुत जल्द बुलेट ट्रेन से जुड़ा सर्वे कराने का काम शुरू किया जाएगा. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, അടിസ്ഥാന സൗകര്യ മേഖലയിൽ ഭാരതം വൻ കുതിപ്പാണ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ മേഖലയുടെ വികസനത്തിനായി ലക്ഷക്കണക്കിന് കോടി രൂപയാണ് ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ സർക്കാർ നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുള്ളത്. വരാനിരിക്കുന്ന വർഷങ്ങൾ നമ്മളുടെ റെയിൽവേയുടെ പുനരുജ്ജീവനത്തിനാകും നാം സാക്ഷ്യം വഹിക്കാൻ പോവുക. നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കൂടി ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വന്ദേ ഭാരത് ട്രെയിനുകൾ അത് 3 രീതിയിലും, അതായത് സ്ലീപ്പർ ക്ലാസുകൾ, രാത്രിയിൽ കിടന്നു പോകാനുള്ള സൗകര്യത്തോടു കൂടിയുള്ള വന്ദേ ഭാരത്, പകൽ ഇരുന്നു പോകാനുള്ള ചെയർ കാർ സൗകര്യം മാത്രമുള്ള വന്ദേ ഭാരത്, അതോടൊപ്പം തന്നെ മെട്രോകളിൽ ഓടുന്ന വന്ദേ ഭാരത്, ഇങ്ങനെ 3 രീതിയിലും വന്ദേ ഭാരത് ഇനി മുതൽ സർവീസ് നടത്തുമെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പു നൽകുകയാണ്. ഇത് ഭാരതത്തിന്റെ ഭാവിയെ തന്നെ മാറ്റിമറിക്കാൻ പോകുന്ന തീരുമാനമാകും.
ഇതിലും വലിയൊരു തീരുമാനം നമ്മുടെ പ്രകടന പത്രികയിൽ നാം ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അത് ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിനിനെ സംബന്ധിച്ചാണ്. നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഇപ്പോൾ തന്നെ ഭാരതത്തിന്റെ പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്ത് അഹമ്മദാബാദിനെയും മുംബൈയെയും ബന്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിനിന്റെ പണി നടക്കുകയാണ്. അത് ഉടൻ തന്നെ കമ്മീഷൻ ചെയ്യാനാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. എന്തായാലും നമ്മുടെ ദക്ഷിണേന്ത്യയെയും ഉത്തരേന്ത്യയെയും കിഴക്കൻ ഇന്ത്യയെയും പടിഞ്ഞാറൻ ഇന്ത്യയും എല്ലാം ബന്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിനുകൾ തുടങ്ങുമെന്ന് ഞാൻ ഇതാ പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ്. അതിനുള്ള സർവേ നടപടികൾ ഉടൻ തന്നെ അടുത്ത സർക്കാർ ആരംഭിക്കുന്നതാണ്. साथियों, केरला का विकास वही पार्टी कर सकती है जिसकी अपनी विश्वसनीयता हो, जिसकी अपनी क्रेडिबिलिटी हो। आप मुझे बताइए, क्या आप कांग्रेस और एलडीएफ पर विश्वास कर सकते हैं क्या? न इनके काम की कोई क्रेडिबिलिटी है, न इनके पॉलिटिकल कैरेक्टर की कोई क्रेडिबिलिटी है। ये लोग केरला में आपस में सबसे बड़े दुश्मन की तरह लड़ते हैं, लेकिन दिल्ली में यही कांग्रेस और लेप दोस्ती बढ़ाने के लिए मीटिंग करते रहते हैं। यहां केरला में ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं, लेकिन यहां से कुछ ही दूर तिरुनेलवेली में कांग्रेस और लेप एक ही अलायंस का हिस्सा है। പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, വിശ്വസ്തതയും പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കാണിക്കുന്ന പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ കേരളത്തിന്റെ വികസനം യാഥാർത്ഥ്യമാക്കാൻ സാധിക്കൂ. ഇക്കാര്യത്തിൽ നമ്മെ ഇത്രനാളും ഭരിച്ച ഇടതു വലതു മുന്നണികളെ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നിങ്ങൾ തന്നെ പറയണം, നിങ്ങൾ തന്നെ ചിന്തിക്കണം. ഇവരുടെ ഇടതുപക്ഷത്തെയും വലതുപക്ഷത്തിന്റെയും വാക്കിലും പ്രവൃത്തിയിലും മാത്രമല്ല, അവരുടെ നേതാക്കളുടെ സ്വഭാവത്തിലും നയങ്ങളിലും പോലും വിശ്വാസ്യതയില്ല എന്ന് നമുക്കറിയുന്നതാണ്. ഇവർ നമ്മുടെ മുൻപിൽ ശത്രുതയോടെ പരസ്പരം പോരടിക്കുന്നതായി അഭിനയിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ ഇവർ ദില്ലിയിലെത്തിയാൽ സൗഹൃദം ഊട്ടിയുറപ്പിക്കാനുള്ള യോഗങ്ങൾ നടത്തുകയാണ്. ഇവിടെ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഇവർ പരസ്പരം മത്സരിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ ഏതാനും കിലോമീറ്റർ കൂടി സഞ്ചരിച്ച് തിരുനെൽവേലിയിലെത്തിയാൽ ഇവർ ഒരു മുന്നണിയുടെ ഭാഗമാണ്, ഇവർ ഒറ്റക്കെട്ടാണ്. साथियों, कांग्रेस और लेप की विश्वसनीयता इतने ही दशकों तक सरकार चलाने के बाद भी इनके पास गिनाने के लिए अपने काम नहीं है। ये जनता के बीच में जाते हैं और झूठ बोलकर केंद्र सरकार की योजनाओं का क्रेडिट खाने का प्रयास करते हैं। यहां तो बारी बारी से यूडीएफ, एलडीएफ की सरकार रही है। मैं इनका रिपोर्ट कार्ड आपको बताता हूं। आज केरला में वर्कला और नेडुमंगाल जैसी जगहों में ड्रग्स का खुला कारोबार फैल रहा है। ड्रग्स माफियाओं को संरक्षण मिल रहा है। केरला के युवाओं का भविष्य में खत्म किया जा रहा है। इसका क्रेडिट किसका है? ये पाप के लिए जिम्मेवार कौन है? പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ദശാബ്ദങ്ങളോളം കേരളത്തെ മാറി മാറി ഭരിച്ചിട്ടും ഇടതു വലതു മുന്നണികൾക്ക് എടുത്തു പറയാൻ തക്ക നേട്ടങ്ങൾ ഒന്നുമില്ല എന്നതാണ് ഇവരുടെ വിശ്വസനീയത. പകരം അവരിപ്പോൾ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ പദ്ധതിയുടെ പിതൃത്വം ഏറ്റെടുക്കാൻ ജനങ്ങളോട് കള്ളം പറയുകയാണ്. ഇവിടെ മാറി മാറി ഭരിച്ച രണ്ട് മുന്നണികളുടെയും പ്രോഗ്രസ് റിപ്പോർട്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാം. നമ്മുടെ വർക്കലയും നെടുമങ്ങാട് പോലുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ പോലും മയക്കുമരുന്ന് മാഫിയയുടെ പിടിയിലായിരിക്കുന്നു. മയക്കുമരുന്ന് മാഫിയകൾക്ക് സർക്കാരിന്റെ സംരക്ഷണം കിട്ടുകയാണ്. കേരളത്തിലെ യുവാക്കളുടെ ഭാവി അപകടത്തിലാണ്, അവരുടെ ഭാവി അസ്തമിക്കുകയാണ്. ആർക്കാണ് ഇതിന്